गुरसिमर मनाई काल का, खंडे की बेला, खंडे की बेला, खंडे की बेला, खंडे की बेला। पीवो पाहुल खंडता, पीवो पाहुल खंडता, पीवो पाहुल खंडता। होए जन्म सुहेला, होए जन्म सुहेला, होए जन्म सुहेला, होए जन्म सुहेला। गुरसंगत कीनी खालसा, खालसा, गुरसंगत कीनी खालसा, खालसा। मन मुखी दोहेला, वाह वाह गोबिंद सिंह, वाह वाह गोबिंद सिंह। आपे गुर चेला, आपे गुर चेला, आपे गुर चेला, आपे गुर चेला। गुरसंगत कीनी खालसा, खालसा, गुरसंगत कीनी खालसा, खालसा। आपे गुर चेला, 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 गुर चेला, आपे गुर चेला, आपे गुर चेला, आपे गुर चेला, चेला, आपे गुर चेला। संगत कीनी खालसा, खालसा, गुर संगत कीनी खालसा, खालसा। जब लग खालसा रहे न्यारा, जब लग खालसा रहे न्यारा। तब लग तेज दियो मैं सारा, तब लग तेज दियो मैं सारा, तब लग तेज दियो मैं सारा, तब लग तेज दियो मैं सारा। जब लग खालसा रहे न्यारा, जब लग खालसा रहे न्यारा। तब लग तेज दियो मैं सारा, तब लग तेज दियो मैं सारा, तब लग तेज दियो मैं सारा, तब लग तेज दियो मैं सारा। जब लग खालसा रहे न्यारा, जब लग खालसा रहे न्यारा। जब लग, जब एक विप्रन की रीत, मैं न करूं इनकी प्रतीत। जब एक है विप्रन की रीत, मैं न करूं इनकी प्रतीत, 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 मैं न करूं इनकी प्रतीत। जब लग खालसा रहे न्यारा, जब लग खालसा
ਤਬ ਲਗ ਤੇਜ ਦਿਓ ਮੈਂ ਸਾਰਾ, ਤਬ ਲਗ ਤੇਜ ਦਿਓ ਮੈਂ ਸਾਰਾ, ਤਬ ਲਗ ਤੇਜ ਦਿਓ ਮੈਂ ਸਾਰਾ, ਤਬ ਲਗ ਤੇਜ ਦਿਓ ਮੈਂ ਸਾਰਾ। ਜਬ ਲਗ ਖਾਲਸਾ ਰਹੇ ਨਿਆਰਾ, ਜਬ ਲਗ ਖਾਲਸਾ ਰਹੇ ਨਿਆਰਾ। रहनी रहे सोई सिख मेरा, ओ ठाकुर मैं उसका चेहरा। रहनी रहे सोई सिख मेरा, ओ ठाकुर मैं उसका चेहरा। ओ ठाकुर मैं उसका चेहरा, ओ ठाकुर मैं उसका चेहरा, ओ ठाकुर मैं उसका चेहरा, ओ ठाकुर मैं उसका चेहरा। जब लग खालसा सब न्यारा, जब लग खालसा रहे न्यारा। तब लग तेज दियो मैं सारा, तब लग तेज दियो मैं सारा, तब लग तेज दियो मैं सारा, तब लग तेज दियो मैं सारा। जब लग खालसा रहे न्यारा, जब लग खालसा रहे न्यारा। खालसा अकाल पुरख की फौज, प्रगट्यो खालसा परमात्मा की मौज। खालसा काल पुरख की फौज, प्रगट्यो खालसा परमात्मा की मौज। प्रगट्यो खालसा परमात्मा की मौज, प्रगट्यो खालसा परमात्मा की मौज। प्रगट्यो खालसा परमात्मा की मौज, प्रगट्यो खालसा परमात्मा की मौज। जब लग खालसा रहे न्यारा, जब लग खालसा रहे न्यारा। तब लग तेज दियो मैं सारा, तब लग तेज दियो मैं सारा, तब लग तेज दियो मैं सारा, तब लग तेज दियो मैं सारा। जब लग खालसा रहे न्यारा, जब लग खालसा रहे न्यारा। वाहिगुरु। इतनी हाजरी प्रवान करना जी, भुल चुक खिमा। आओ सरवण करिए लड़ी वार गुरु इतिहास की कथा। सत्कारयोग ज्ञानी दुंदर सिंह जी होरां पासों। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। दोहरा ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੈਂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਿਘਨ ਬਿਨਾਸਨ ਸੋਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਪਰਮ ਪਰਾਵਰ ਨਾਥ। ਜੋਗਲ ਚਰਨ ਮਮ ਬੰਦਨਾ ਧਰ ਪਰ ਧਰ ਕਰ ਮਾਥ। ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਕੰਦਨ ਬਿਗਨਾ ਬਦਨ ਸੁਮੰਗਲ ਸਾਰ। ਪਰਨ ਸ਼ਰਨ ਕਰ ਚਰਨ ਕੋ
ਨਮਸਕਾਰ ਧਰ ਭਾਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਰਿ ਅਮਰ ਜੀ, ਸ਼ਰਨ ਨਰਣ ਦੁਖ ਹਰਣ। ਕਾਰਣ ਕਰਣ ਸੁਜਾਨ ਮਨ, ਨਮਸਕਾਰ ਤਿਨ ਚਰਨ। ਰਾਮਦਾਸ ਸੁਖ ਰਾਸ ਪ੍ਰਭ, ਸੇਵਕ ਤਰਾਸ ਬਿਦਾਰ। ਪਗ ਪਰ ਮੁਰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਹੈ, ਪਰਣਾ ਸ਼ਰਨ ਵਿਚਾਰ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਸਰੋਤਾ ਅਰਜ, ਸਿਰਜਣ ਅਰਜ ਤਾਹੇ। ਲਰਿ ਜਿਤਿ ਜਮ ਜਿਨ ਨਾਮ ਤੇ, ਬੰਦੋਂ ਤਿਨ ਜੁਗ ਪਾਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਵਾਰ, ਸਨਦ ਬਦ ਧਰ ਧਿਆਨ। ਬੰਦ ਦਉ ਕਰ ਬੰਦਨਾ, ਸੁੰਦਰ ਦੁਤ ਮਦਿ ਨਾਮ। ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਹਰਿ ਰਾਏ ਕੇ, ਨਾਇ ਥਿਆਏ ਅਘ ਜਾਏ। ਘਰ ਪਦ ਪਰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕੋ, ਯਤੇ ਨਿਧ ਸਿਧ ਆਏ। ਦਰਸ਼ਨ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੋ, ਨਿਪੁੰਨ ਹਰਣ ਜੁਰ ਤੀਨੋ। ਚਰਨ ਮਨੋਹਰ ਬੰਦਨਾ, ਜਿਨ ਸਿੱਖਨ ਸੁਖ ਕੀਨਾ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਧਰਮ ਤੁਜ, ਹਰਤਾ ਤੁਰ ਕਨਮੂ। ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਤਾਰਨ ਤਰਣ, ਨਮ ਹੋਏ ਅਨਕੂਲ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਲਗੀਧਰ ਅਵਤਾਰ। ਖੰਡੇ ਖੰਡ ਪਖੰਡ ਜਿਉ, ਤਿਉ ਮਮ ਬਿਘਨ ਨਿਵਾਰ। ਸਰਬ ਪੰਥ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਕੋ, ਨਮਸਕਾਰ ਬਹੁਬਾਰ। ਸਰਬ ਪੰਥ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਕੋ, ਨਮਸਕਾਰ ਬਹੁਬਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਉਪਰੰਤ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਪਾਸੋਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਰਸ ਪਿੰਨੜਾ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਦੀ, ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਜੀਵਨ ਗਾਥਾ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੂਲੀਸਰ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਚੋਰ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਮਨਾਇੰਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਭਲਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੂਲੀਸਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਜਾਨੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀਆਂ। ਚੋਰ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੜੇ ਪਿੰਡ, ਫਿਰ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ, ਗਾਗਾ, ਗੁਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਿਚਰੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਹਿ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਰੇ ਗਰਾਮ ਮੈਂ ਆਏ। ਕਰਿਓ ਨਿਵਾਸ ਸੁਥਾਨ ਸੁਝ ਮਿਲੇ ਲੋਕ ਸਮੁਦਾਇ।
ਜਦੋਂ ਬੜੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਖੀ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਡੇਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਅਟਕ ਜਾਂਦੇ, ਅਤੇ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਸ ਨੇ ਆਉਣਾ ਆ ਉਹ ਆ ਜਾਵੇ, ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਕਰਾਵੇ। ਜਗਿਆਸੂ ਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਇੱਕ ਖਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਚਾਹਵਾਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਖਿੱਚ ਹੈ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਬੜੇ ਪਿੰਡ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਖੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਗਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਡੇਰਾ ਕਰ ਲਓ। ਕਰ ਸੇਵਾ ਦਿਨ ਕੁਛ ਟਿਕਾਏ, ਹੁਤੋ ਚਮਾਸਾ ਘਨ ਬਰਖਾਏ। ਉਹ ਬੜੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ। ਬਿਨਾਂ ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਿ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਮਾਸਾ, ਬਰਸਾਤਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਰਾਹ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ, ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਮੁਸਾਫਰ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਟਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਚੇ ਰਾਸਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਮੀਂਹ ਕਣੀ 'ਚ ਸਫ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬੜੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਚਮਾਸਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੱਟ ਲਓ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਬੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਮਾਸਾ ਕੱਟਿਆ। ਤਹਾਂ ਮੋਠ ਕੋ ਖੇਤ ਬਿਜਾਏ, ਚਾਰਤ ਭੈ ਤੁਰੰਗਨ ਪਾ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਮੋਠਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ਬੀਜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਘੋੜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਡੰਗਰਾਂ ਲਈ ਪੱਠਾ ਬੜਾ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਖੇਤੀ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਡੰਗਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਵੱਢ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਅਤੇ ਕੁਝ ਐਸੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਘਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੋਤਣ ਦਿੰਦੇ। ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਚੰਗਾ ਵੀ ਘੋੜੇ ਭੁੱਖੇ ਆ, ਡੰਗਰ ਭੁੱਖੇ ਆ, ਘਾਹ ਖੋਤ ਕੇ ਲੈ, ਨਹੀਂ, ਘਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੋਤਣ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਬੜੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੱਢ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਮੋਠਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ਸੀਗੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਮਹਿਕੀ ਕੋ ਨਿਤ ਪ੍ਰੀਤ ਬਹੁ ਚਾਰੇ, ਪਸ਼ੂ ਪੋਸ਼ਟ ਕੀਨਸ ਇੱਕ ਸਾਰੇ। ਬੜੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸੋ ਆਪਣੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵੱਢੀਆਂ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੰਗਰਾਂ ਦੀ ਪੱਠਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੂਬ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੇ ਆਵੈ, ਸਗਲ ਦੇਗ ਤੇ ਭੋਜਨ ਖਾਵੈ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਪੁੱਤਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਸਮੇਤ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਤੇ 2 ਟਾਈਮ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗਦਾ, ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਸੰਗਤਾਂ ਕਾਫੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਜੀ। ਆਨ ਉਪਾਇਨ ਬਾਵਰ ਪੰਤੇ, ਰਹਿ ਕਿਤਕ ਦਿਨ ਦਰਸ ਕਰਨ ਤੇ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਭੇਟਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀਆਂ। ਸੇਵਾ ਹੁਣ ਚਮਾਸਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਅਟਕੇ ਨਾ ਬੜੇ ਪਿੰਡ। ਕੋਈ 2 ਦਿਨ ਰਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ 4 ਦਿਨ ਰਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਹਫ਼ਤਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਵੀ ਰਹਿ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਉਹਦਾ ਆਪਣੇ ਆਨੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਧਾ ਸਹਿਤ ਸੁਣੈ ਉਪਦੇਸ਼, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਘਟੇ ਕਲੇਸ਼। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲੇਸ਼ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦਾ ਟਿਕਾ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਜਾਂ ਸੁਣੀਏ, ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਕਲੇਸ਼ ਮਚਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਲੇਸ਼ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਬੁਝ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਅਗਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੈੜੇ ਭੈੜੇ ਖਿਆਲ ਉਹ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੇ ਕਲੇਸ਼ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ। ਜੋ ਮਸੰਦ ਸੇ ਦੇਸ਼ ਮਝਾਰੇ, ਲੈ ਗੁਰ ਕਾਰ ਹੋਈ ਕਰ ਤਿਆਰੇ। ਹੁਣ ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਾਰ ਭੇਟਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਪਣ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਸੰਦ ਸੀਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਆਪਾਂ
ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਮਸੰਦ ਫਿਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਆਪਣੇ ਸੰਗ ਲਗਾਏ, ਆਵੈ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਦਰਸਾਏ। ਫਿਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮਸੰਦ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਮਸੰਦ ਦਰਸੇ ਰਹਿ ਪਾਸ, ਸੰਗਤ ਅਨਕ ਸੰਗ ਹੋਏ ਤਾਸ। ਤੇ ਮਸੰਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋ ਹੋਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਬਚਨ ਕਰਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਸੰਦਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਇਕੱਲੀ ਕਾਰ ਭੇਟਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਅਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਹੋਵੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੀ ਅਵਸਥਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਟਿਕਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਕੁਝ ਐਸੇ ਔਖੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਭਾਵ ਅਰਥ ਬੜਾ ਔਖਾ ਸਮਝਣਾ, ਡੂੰਘੇ ਸ਼ਬਦ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਵੀ ਸਮਝਾ ਦਿਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਹਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਫਿਰ ਮਸੰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋ ਟਿਕਦੀਆਂ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੀਆਂ। ਅਨਗਨ ਧਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਟਿਕਿਆ ਵੈ, ਪਰਉਪਕਾਰ ਹੇਤ ਸਭ ਲਾਵੈ। ਅਣਗਿਣਤ ਧਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸੰਗਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਸ ਧਨ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਪਰਉਪਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਲਾਉਂਦੇ, ਪਰਉਪਕਾਰ ਲਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਵੀ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੜੀ ਕਿੱਲਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕਈ ਐਸੇ ਇਲਾਕੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਾਣੀ ਖਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਖੂਹਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖਾਰਾ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਖੂਹ ਲਵਾ ਲਓ। ਫਿਰ ਖੂਹਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਮਨੁੱਖ ਪੀ ਸਕਦਾ, ਪਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਪੀ ਸਕਦੇ, ਪਕਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਪੀ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਭਾਈ ਤਾਲ ਲਗਾਓ, ਤਾਲ, ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਅਤੇ ਪਕਸ਼ੀ ਵੀ ਉਹ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣ। ਫਿਰ ਤਾਲ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਕਾਇਦਾ। ਬਾਗ ਲਵਾਉਣੇ। ਸੋ ਜੇ ਬਾਗ ਲੱਗਿਆ, ਜੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਬਾਗ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਪਕਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣ ਦੇਣੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਬਾਗ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਵਾਤਾ ਸਾਂਝੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਫਲ ਫਰੂਟ ਤੋੜ ਕੇ ਖਾ ਸਕਦਾ, ਪਕਸ਼ੀ ਆਪਣਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਾਗ ਵੀ ਲਵਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਪਰਉਪਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਦਵਾਖਾਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਦਵਾਖਾਨਾ ਵੀ ਲਵਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਪਰਉਪਕਾਰ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹ ਧਨ ਵਰਤਦੇ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਤਲ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਰਾ, ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲਾ ਦਿਆ ਕਰਦੇ। ਨਰਨ ਹਜ਼ਾਰਨ ਕੋ ਭਲ ਕਰਹੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰ ਦੋਸ਼ਨ ਹਰਹੀ। ਰੋਜ਼ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਨਹੀਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦੇ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਵਨ ਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਬਿਤਿਓ ਚੁਮਾਸਾ ਇਸ ਹੀ ਥਾਨ, ਮੱਘ ਕੇ ਸੂਕ ਗਏ ਬਹੁ ਪਾਨ। ਇੰਝ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਬੜੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ। ਖੂਬ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਰਾਹ ਸੁੱਕ ਗਏ, ਸਫ਼ਰ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਗੱਡੇ ਨੇ, ਰੱਥ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਚਿੱਕੜ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹਨ, ਸੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਰਾਸਤਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ ਮੀਂਹ ਹਟ ਗਏ, ਰਾਹ ਸੁੱਕ ਗਏ, ਸਫ਼ਰ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਰਾਸਤੇ ਹੋ ਗਏ। ਬਰੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪਰ ਭੈ ਪ੍ਰਸੰਨ, ਅਬ ਲੋਕਿਓ ਨੀਕੋ ਥਲ ਅੰਨ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬੜੀ ਕੀਤੀ, ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਦੀ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਆਪਣੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਦਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਿਆ, ਉਹ ਕੱਟ ਲਿਆ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਠਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾੜ ਦਿੱਤੀ।
ਪੂਰਬ ਥਾਨ ਸਦਨ ਉਠਵਾਏ, ਗ੍ਰਾਮ ਦੂਸਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਬਿਠਾਏ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਾਈ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਪਣੇ ਚੁੱਕ ਲਓ। ਪੂਰਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਦਿਸ਼ਾ ਪੱਛਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਛਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਓ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਉੱਥੇ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਧਰ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉੱਧਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਵਧਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਅੰਨ ਧਨ ਬਹੁਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਨਿਓ ਬਾਕ ਬਸੇ ਤੈ ਜਾਏ, ਧਨ ਅਰ ਧਾਨ ਬਦਿਓ ਦਿਖਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹਿਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸੱਤ ਵਚਨ, ਜਿੱਥੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਏ ਸੀ, ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ, ਪੱਛਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਏ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਦਾ ਬੜਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੰਨ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਫਸਲਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋਈਆਂ। ਜੋ ਜਿਨ ਕਰੀ ਕਾਮਨਾ ਮਨ ਮੈਂ, ਪੂਰਨ ਕਰਤ ਪਏ ਤਿਸ ਸ਼ਨ ਮੈਂ। ਇਸ ਨਗਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜੋ ਜੋ ਵੀ ਕਾਮਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਰੱਖੀ, ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪੂਰਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ ਕਿ ਐਸੇ ਵੀ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬੰਦਗੀ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਦਾਨ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਦੁੱਧ ਮੰਗੇ, ਕੋਈ ਪੁੱਤ ਮੰਗੇ, ਕੋਈ ਧਨ ਮੰਗੇ, ਜੋ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚਾਹਤ ਸੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚਾਹਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਕੂਚ ਕਰਿਓ ਪੁਨ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਥਾਨੇ, ਗ੍ਰਾਮ ਬੁਲਾਡੇ ਉਰੈ ਸਥਾਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਈ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦਾ ਪਿੰਡ ਆ, ਬੜੀ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਪਿੰਡ ਆ ਗਿਆ ਬੁਲਾਡਾ। ਉਤਰ ਸੋ ਨਿਸ਼ਾ ਬਿਦਾਵਤ ਭਏ, ਪੁਨ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰੇ ਗੁਰ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਬੁਢਲਾਡੇ ਦਾ, ਬੁਲਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ। ਅੱਗੇ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਚਲ ਗਏ। ਗਮਨੇ ਤੈਤੇ ਗਾਗੇ ਆਏ, ਡੇਰਾ ਕਰਿਓ ਹੇਰ ਸਭ ਥਾਏ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲਿਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ। ਗੋਬਿੰਦਪੁਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਅੱਗੇ ਪਿੰਡ ਆਉਂਦਾ ਗਾਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਗਾਗੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜੀ। ਕਾਹੀ ਗਏ ਕਾਸ ਹਿਤ ਬਾਹਰ, ਜਾਏ ਕਰੇ ਹੋਂ ਖੇਤੇ ਮੈਂ ਆਹਰ। ਹੁਣ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭਾਈ ਪੱਠਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਪਸ਼ੂ ਨੇ, ਦੁੱਧ ਵਾਲੇ, ਗਾਵਾਂ ਨੇ, ਮੱਝਾਂ ਨੇ, ਘੋੜੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਬੌਲਦ ਨੇ, ਗੱਡੇ ਵੀ ਹਨ, ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਕਾਫੀ ਆ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਇੰਝ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰੀਏ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਬੰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਘਾਹ ਖੋਤ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੇਗਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਫਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪੱਠੇ ਵਢਾ ਦਿੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਘਾਹ ਖੋਤ ਕੇ ਆਪਾਂ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਾਈਏ। ਇੰਝ ਘਾਹ ਖੋਤਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੰਬੀਆਂ ਚੱਕੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਏ ਵੀ ਘਾਹ ਖੋਤਦੇ ਹਾਂ ਬੰਨਿਆਂ ਤੋਂ। ਬੀਨ ਬੀਨ ਤ੍ਰਿਣ ਕਿਤਕ ਕਿਦਾਰਨ, ਕਰ ਇਕੱਠੇ ਬੱਧਤ ਨਿਜ ਭਾਰਨ। ਹੁਣ ਬੰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਘਾਹ ਖੋਤਣਾ ਚੁਣ ਚੁਣ ਕੇ ਬੜਾ ਔਖਾ। ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੱਠੇ ਵੱਢਣੇ ਤਾਂ ਸੌਖੇ ਹੈ, ਬੰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਘਾਹ ਖੋਤਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਨਾ ਚੁਣ ਚੁਣ ਕੇ ਘਾਹ ਖੋਤਿਆ। ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇੰਨੇ ਕੁ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪੰਡਾਂ ਵੱਲ ਲਈਆਂ ਜੀ। ਰਾਹਕ ਜਾਟ ਆਨ ਕਰ ਪਰੇ, ਸ਼ੀਨ ਲੀਨ ਤ੍ਰਿਣ ਰਿਸ਼ਮੈ ਭਰੇ। ਉੱਧਰੋਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆ ਗਏ। ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੈ? ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਵੜ ਗਏ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਘਾਹ ਖੋਤਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਵੱਢੀ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਘਾਹ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਹ ਲਿਆ, ਖੋਤਿਆ ਹੋਇਆ ਘਾਹ ਵੀ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਚਿਰਕ ਗਾਰੀ ਦੇ ਮਾਰਨ ਕਰੇ, ਨਿਜ ਖੇਤਨ ਤੇ ਵਹਿਰ ਨਿਕਾਰੇ। ਝਿੜਕਿਆ। ਦੇਖੋ ਸੰਗਤਾਂ ਤਾਂ ਸੋ ਆਦਰ ਕਰਦੀਆਂ, ਮਾਣ ਕਰਦੀਆਂ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਣ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲੇ ਗਾਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਨਾਲੇ ਝਿੜਕਿਆ, ਨਾਲੇ ਮਾਰਨ ਵੀ ਪਏ, ਘਾਹ ਵੀ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਛੂਛੇ ਦੀਨ ਮਨੇ ਬਹੁ ਦਾਸ,
ਆਏ ਪੁਕਾਰੇ ਗੁਰ ਕੇ ਪਾਸ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸਦੇ ਆ ਭਾਈ ਇਕੱਲਾ ਮਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਅਪਮਾਨ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਮਾਣ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਨਾ ਰਹੇ, ਵੀ ਮਾਣ ਮਿਲਦਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਮਾਣ ਕਰਦੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਅਪਮਾਨ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਸੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਉੱਦਾਂ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਲਈਦਾ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਦਾਤ ਹੈ, ਅਪਮਾਨ ਵੀ ਸਹਿਣ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੇ ਘਬਰਾਏ ਸਿੱਖ ਪੁਕਾਰ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਚ ਆਣ ਕੇ। ਇਹਾਂ ਜਾਟ ਮਤ ਮੂੜ ਮਿਸਾਲੇ, ਗੁਰ ਮਹਿਮਾਨ ਲਿਖੇ ਕੁਚਾਲੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੱਟ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬਿਗਾਰਿਓ ਤਿਨ ਕਾ ਖੇਤ, ਪ੍ਰਵਿਸ਼ੇ ਹਮ ਤ੍ਰਿਣ ਲੈ ਵੇਹੇਤ। ਅਸੀਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਬੜੇ, ਪਰ ਬੰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਘਾਹ ਖੋਤਿਆ, ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮ ਸੋਆਨ ਹਟਾਏ, ਤ੍ਰਿਣਸ਼ੀਨ ਕੇ ਹਤੇਰ ਸਾਏ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਣ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬੰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਘਾਹ ਖੋਤਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਘਾਹ ਹੀ ਖੋਹ ਲਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਘਾਹ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਪੱਠੇ ਥੋੜ੍ਹੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਘਾਹ ਆ, ਬੰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਖੋਤਿਆ ਹੋਇਆ ਘਾਹ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਪਸ਼ੂ ਨੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਪਰ ਮੰਨੇ ਨਹੀਂ ਉਹ। ਕਹਿ ਬਹੁ ਰਹੇ ਨਾ ਕੀਨੇ ਉਜਾਰਾ, ਨਹਿ ਮਾਨਿਓ ਮਤ ਮੰਦ ਗਵਾਰਾ। ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਹੀ ਕਿਹਾ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਜੋੜ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਉਹ ਮੰਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਐਡੇ ਉਹ ਮਾੜੀ ਮੱਤ ਵਾਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੈ ਮਨਮੁਖ ਮਹਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਭਲ ਇਹਾਂ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਨਮੁੱਖਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਵੀ ਤਾਂ ਰਹਿ ਲਈਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਨਮੁੱਖਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਤ੍ਰਿਣ ਬਿਨ ਸਰੈ ਨਹੀਂ ਨਿਜ ਡੇਰੇ, ਅਸ ਮਹਿ ਖੀਰੈ ਸ਼ੁੱਧ ਘਨੇਰੇ। ਘਾਹ ਪੱਠੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿੱਦਾਂ? ਇਹ ਬੇਜਵਾਨੇ ਨੇ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੱਠਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਟਾਈਮ ਸਿਰ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ, ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਭੁੱਖੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿ ਲਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਡੰਗਰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਖੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਘਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਤਣ ਦੇਣਾ, ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਚੱਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੀ ਬੜਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਸੁਨ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਮਾਨੀ ਬਾਤ, ਚੜ੍ਹ ਕਰ ਚਲੇ ਟਿਕੇ ਨਹੀਂ ਰਾਤ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ਾਮਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰਵਾਂਗੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚਾਲੇ ਪਤੇ, ਰਾਤ ਕੱਟੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਤਨਕ ਕ੍ਰੋਧ ਤੇ ਸਰਾਪ ਨਾ ਦੀਨੋ, ਗੁਰ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸੁਡੇਰਾ ਕੀਨੋ। ਇਹ ਗਾਗੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਰਾਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਬਖਸ਼ਣ ਦਾ। ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ਾ ਲੈਣਗੇ, ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਉਡੀਕਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਜੇ ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਯਕਦਮ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਬਚਨ ਆਖਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਠੇ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੁਰਨਾ ਪਿੰਡ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਨਰ ਪੀਛੇ ਮਿਲ ਕਰ ਪਛਤਾਏ, ਬੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਪਰਾਧ ਕਮਾਏ। ਇਹ ਗਾਗੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਪਛਤਾਤਾਪ ਕੀਤਾ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਪਰਾਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਆਏ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਪੂਜਦਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਬੈਠੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਬ ਗ੍ਰਾਮ ਜਿਨ ਸੇਵਾ ਕਰਹੀਂ, ਹਾਥ ਜੋਰ ਬੰਦੈ ਹਿਤ ਧਰਹੀਂ। ਜਿਸ ਜਿਸ ਵੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਜੋੜ ਕੇ, ਦੌੜ ਦੌੜ ਕੇ ਨਗਰ ਵਾਲੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬੜੇ ਗ੍ਰਾਮ ਨੇ ਰਾਖ ਚਮਾਸਾ, ਕਰਤ ਰਹੇ ਸੇਵਾ ਹੋਏ ਦਾਸਾ। ਆ ਪਿੱਛੇ ਬੜੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪੂਰਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ, ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਰਹੋ,
ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ। ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ, ਮੋਠਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਸੀ, ਖੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਉਹਨੇ ਵੱਢ ਲਈਆਂ ਡੰਗਰਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਘਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੋਤਣ ਦਿੱਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ। ਲੋਕ ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਮਿਲ ਕਰ ਆਵੈ, ਧਨ ਅਰਪੈ ਅਰ ਸ਼ੀਸ਼ ਨਿਵਾਵੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਨੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘਾਹ ਨਹੀਂ ਖੋਤਣ ਦਿੱਤਾ, ਖੋਤਿਆ ਘਾਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਟਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝਿੜਕਿਆ, ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੋਕ ਸ਼ੀਸ਼ ਨਿਵਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿੱਦਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਾਣ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਆਣ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਈ। ਹਿਰਦੇ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰਨ ਹੋਏ, ਜੈ ਕੈ ਪੂਜਤ ਹੈ ਸਭ ਕੋਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ ਕਰਨ ਆਉਣ ਦੇ ਹਵੇ ਤਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਲਾਹਣਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਕਰੇ ਅਵਗਿਆ ਸਰਾਪ ਬਖਾਨੈ, ਧਨ ਹਰ ਧਾਨ ਮਾਲ ਸਭ ਹਾਨੈ। ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਵਗਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੁੱਖ 'ਚੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰੜਾ ਬਚਨ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਅਤੇ ਭਾਈ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅੰਨ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਧਨ, ਨਾ ਜੀਆਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ। ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਣਨਾ ਹੀ ਸਾਡਾ। ਕਰਾਮਾਤ ਮੈਂ ਪੂਰਨੇ, ਹਮੇ ਸਰਾਪ ਕਹਿ ਕਰ ਹੱਥ ਦੇ। ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ। ਇੱਕ ਬਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਬਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਰਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਹਿਤ ਸਭ ਚੱਲ ਮਿਲ ਬਖਸ਼ਾਵ, ਕਰ ਜੋਰ ਪਗ ਸ਼ੀਸ਼ ਨਿਵਾਵ। ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕਰ ਲਈ, ਗਾਗੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਬਈ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਅਵਗਿਆ ਹੋ ਗਈ ਬਖਸ਼ਾ ਲਈਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਖਸ਼ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਬਖਸ਼ਾ ਲਈਏ। ਇਮ ਕੈ ਕਿਰਤ ਬਾਸਨ ਇਕ ਲੀਨ, ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਸੰਗ ਚਲਬੋ ਕੀਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਘਿਓ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਭਰਿਆ ਫਿਰ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕੰਬਲ ਲੈ ਲਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਾਸਤੇ। ਗੁਰ ਨੇ ਮਿਲੇ ਗੁਰੂ ਕੋ ਸਾਰੇ, ਬੇਨਤੀ ਜਤ ਬਾਚ ਉਚਾਰੇ। ਇਹ ਫਿਰ ਗੁਰ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਵਾਲੇ, ਗਾਗੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਿਮੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਹਮ ਅਪਰਾਧੂ, ਬਖਸ਼ੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਤੁਮ ਸਾਧੂ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪੂਰਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੋ, ਸਾਡਾ ਅਪਰਾਧ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਅਬਲੋ ਸ਼ਰਾਪ ਜੇ ਨਾ ਕਿਛ ਕਹਿਓ, ਸ਼ੁਭ ਸੁਭਾਉ ਰਾਵਰ ਕਉ ਲਹਿਓ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਅਵਗਿਆ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦੰਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਸ਼ੀਤਲਤਾ ਹੀ ਵਾਲਾ, ਸ਼ਾਂਤ ਵਾਲਾ ਆ। ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਸੀਂ ਯਕਦਮ ਸਾਡੀ ਅਵਗਿਆ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਫਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਅਪਰਾਧ। ਨਾਹੀਂ ਤਾਂ ਹਮ ਕਿਆ ਜੰਤ ਵਿਚਾਰੇ, ਸ਼ੀਘਰ ਹੋਤ ਜੋ ਮੁਖੋਂ ਉਚਾਰੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਕਹਿਣਾ ਉਸੇ ਵਕਤ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਵਜਰ ਸਮਾਨ ਸਰਾਪ ਨ ਫਿਰੈ, ਤੁਮ ਰਿਸਤੇ ਕੋ ਰਛਿਆ ਕਰੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ, ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਕੋਈ ਬਚਨ ਕਰਦਾ ਹੋ ਨਾ, ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬਚਾ ਸਕੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਡੋਬ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡੋਬ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਤਿਆਦਿਕ ਬਹੁ ਬਿਨੈ ਬਖਾਨੈ, ਲਹ ਗਵਾਰ ਤਿਨ ਗੁਰ ਨਹੀਂ ਮਾਨੈ। ਵੀ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਬੋਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਾਫੀ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮੰਗਦੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਮਾਇਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਝਿੜਕਿਆ, ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਘਾਹ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੋ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਅਣਸੁਣੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਚਲ ਮਕਰੌੜ ਗ੍ਰਾਮ ਮੈਂ ਆਏ, ਤੇ ਪੀ ਸੰਗਮਨ ਤੇ ਭਾਏ। ਪਵ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਮਕਰੌੜ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਗਾਗੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਾਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਖਸ਼ਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾਂਗੇ ਹੁਣ ਤਾਂ, ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰਹਿਣਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜਬ ਡੇਰਾ ਕਰ ਦੀਨ, ਹਾਥ ਜੋਰ ਬਾਹੈ ਕਰ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਮਕਰੌੜ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹ ਫੇਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਦੀਨ ਹੋ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਬੇਨਤੀ ਅਨਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਚਾਰੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਨ ਦੇਖ ਸੁਪਾਰਿਸ਼ ਕਰੀ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ, ਫੇਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ੇ ਨੇ, ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਖਸ਼ਣੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਕੇ ਬਿਨਾ ਬਖਾਨੈ, ਬਿਰਦ ਆਪ ਕੋ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਈ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪਹਿਲੋਂ ਸੋ ਪਿਛਲੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਗਰਨੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਫਿਰ ਮਕਰੌੜ ਵੀ ਨਾਲ ਆ ਗਏ। ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ, ਕੰਮ ਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਨਾਲ ਘੁੰਮਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬਖਸ਼ਦੇ ਆਏ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਬਿਰਦੇ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵੀ ਬੜੇ ਕੋਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸਿੱਖ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਾ, ਅਤੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਹਿਰਦੇ 'ਤੇ ਬੜਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਪਤੀਜ ਗਏ। ਹੈਂ ਗਵਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕੇ ਹੈ, ਅਬ ਪਛਤਾਏ ਸ਼ਰਨ ਤੱਕੇ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਣਪੜ੍ਹਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਰਦ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਰਨ ਆਵੇ ਤਿਸ ਕੰਠ ਲਾਵੇ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ ਜੀ। ਸਿਰ ਗਵਾਰ ਕੇ ਲਗ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਣੇ, ਤਉ ਆਪ ਹੋਸ਼ਮਾ ਮਹਾਨੇ। ਮੂਰਖ ਗੰਢ ਪਵੈ ਮੂੰਹ ਮਾਰ। ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੂਰਖ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੈਂਦੀ ਆ ਫਿਰ ਮੰਨਦਾ। ਪਹਿਲੋਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੰਨੇ, ਹੁਣ ਮੰਨੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਰਾਸ ਆਪ ਕੋ ਧਾਰ ਕਨੇਰਾ, ਪਛਚਾਤਾਪ ਕਰਤ ਬਹੁ ਤੇਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਡਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਡਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਛਚਾਤਾਪ ਵੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕੋ ਕਰੋ ਬਿਲੋਕਨ, ਸੰਸੇ ਹੱਥ ਸ਼ਰਧਾ ਹੋਏ ਲੋਕਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਭਰੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੱਕੋ, ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਤੱਕਣਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਧਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਛਚਾਤਾਪ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸ਼ਰਧਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੁੜ ਜਾਣੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਕਮਾਉਣਗੇ ਸਾਰੇ। ਸਿੱਖੀ ਧਰੇ ਹੋਏ ਅਨੁਸਾਰੀ, ਭਾਉ ਭਗਤ ਨਿਤ ਗਹਿ ਤੁਮਾਰੀ। ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨਗੇ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੋਣ ਕੇ ਚੱਲਣਗੇ, ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਇਮ ਸਿੱਖਿਅਨ ਕੋ ਰੁਖ ਲਖ ਕਰਕੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰ ਕਰੁਣਾ ਧਰ ਕੈ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ। ਪੂਰਾ ਪੂਰ ਘਟਾ ਕ੍ਰਿਤ ਲੀਨ, ਬਖਸ਼ਨ ਕਰੇ ਦੇਨ ਕੈ ਦੀਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਘਿਓ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਬਲ ਇੱਕ ਭੂਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਿਆ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਕੁ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਤੀਆਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੁਝ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੇਤੇ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਖੈਰ, ਪਰ ਗਲਤੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਕੀ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਕਥਾ 'ਚ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਇਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿ ਛੇਤੀ, ਮਨ ਮਝੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਭਰੀਆਂ, ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆਂ। ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਹਰਿ ਕੇਰਾ, ਮਨ ਜਨੀ ਬਸਾਇਆ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ।
ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੂੰ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਦੁਖ ਸਭ ਹਿਸਾਰਣਾ। ਅੰਗੀਕਾਰੋ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਣਾ। ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੂੰ ਹਰ ਨਾਲੇ। ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਘਰ ਤੇਰਾ। ਘਰ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕਿਛ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸੋ ਪਾਵੇ। ਸਦਾ ਸਿਵ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ। ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਘਰ ਤੇਰਾ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ। ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ। ਕਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ। ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰ ਵਿਟੋ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸ਼ਬਦ ਧਰੋ ਪਿਆਰੋ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ। ਵਾਜੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਤਿਤ ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ। ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ ਕਲਾ ਜਿਤ ਕਰ ਧਾਰੀਆਂ। ਪੰਚ ਦੂਤ ਤੁਧ ਵਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ। ਤੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਰ ਜਿਨ ਕਉ ਸੇ ਨਾਮ ਹਰ ਕੇ ਲਾਗੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤੈ ਸੁਖ ਹੋਆ ਤਿਤ ਕਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ। ਆਨੰਦ ਸੁਣੋ ਬਡ ਭਾਗੀ ਹਾਂ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ। ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੋਹਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਭਏ ਸਰਸੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ। ਸੁਣ ਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਿਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤ ਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ। ਸੁਣ ਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਿਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤ ਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ
ਰਵਾਨਾ ਹਰ ਨਾਨਕ ਸਾਚ ਬਖਾਨਾ ਸੋ ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ ਅਹਨਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਦਰਸ਼ਨ ਬਰਸੀਐ ਗੁਰੂ ਕੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਇ ਹੋਵੈ ਸਿਫਤ ਖਸਮ ਦੀ ਨੂਰ ਅਰਸੋਂ ਕੁਰਸੋਂ ਝਟੀਆ ਤਦ ਡਿਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕਟੀਆ ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਜਾ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਸਭ ਕਛ ਪਾਈਐ ਬਿਰਥੀ ਕਾਲ ਨ ਜਾਈ ਤਿਸ ਪ੍ਰਭ ਤਿਆਗ ਅਵਰ ਕਤ ਰਾਚਹ ਜੋ ਸਭ ਮੈਂ ਰਹਿਆ ਸਮਾਈ ਜਾ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਸਭ ਕਛ ਪਾਈਐ ਬਿਰਥੀ ਕਾਲ ਨ ਜਾਈ ਤਿਸ ਪ੍ਰਭ ਤਿਆਗ ਅਵਰ ਕਤ ਰਾਚਹੁ ਜੋ ਸਭ ਮੈਂ ਰਹਿਆ ਸਮਾਈ ਹਰ ਹਰ ਸਿਮਰਹੁ ਸੰਤ ਗੋਪਾਲਾ ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਿਲ ਨਾਮ ਧਿਆਵਹੁ ਪੂਰਨ ਹੋਵੈ ਕਾਲਾ ਰਹਾਉ ਸਾਰ ਸੰਭਾਲੈ ਨਿਤ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲੈ ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਿਤ ਗਲ ਲਾਵੈ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਤੁਮਰੇ ਬਿਸਰਤ ਜਗਤ ਜੀਵਨ ਕੈਸੇ ਪਾਵੈ ਸਾਰ ਸੰਭਾਲੈ ਨਿਤ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲੈ ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਿਤ ਗਲ ਲਾਵੈ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਤੁਮਰੇ ਬਿਸਰਤ ਜਗਤ ਜੀਵਨ ਕੈਸੇ ਪਾਵੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਰਖਵਾਰੇ ਚੌਕੀ ਚੌਗਿਰਦ ਹਮਾਰੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਮਨ ਲਾਗਾ ਜਮ ਜਾਏ ਕਿਰਪਾਗਾ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸੁਖਦਾਤਾ ਬੰਧਨ ਕਾਟ ਕਰੇ ਮੰਦਿਰ ਮਨ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭੁਦਾਤ ਰਹਾਉ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਵਿਨਾਸ਼ੀ ਤਾ ਕਿਸੇ ਨ ਬਿਰਥੀ ਜਾਸੀ ਅਨੰਦ ਕਰੇ ਤੇਰੇ ਦਾਸਾਂ ਜਾਂ ਪੂਰਨ ਹੋਈ ਆਸਾਂ ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਤਾਤੀ ਵਾਹ ਨ ਲਾਗੇ ਪਾਰਮ ਸਰਣਾਈ ਚੌਗਿਰਦ ਹਮਾਰੇ ਰਾਮ ਕਰ ਦੁਖ ਲਗੇ ਨਾ ਭਾਈ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ ਪਿਟਿਆ ਜਨਮਨ ਤੁਣਾਈ ਰਾਮ ਨਾਮਾ ਖਦੀਏ ਕਾਲ ਬੁਲਾਈ ਰਹਾਉ ਰਾਖ ਨਿਯੰਤਰਨ ਰੱਖਣਾ ਸਗਾਦ ਮਿਟਾਈ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਿਰਪਾ ਪੇ ਪ੍ਰਭਾਇ ਸਹਾਈ ਸਲੋਕ ਜੈ ਸਾਧੂ ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਨ ਕੀਰਤਨ ਨਾਨਕ ਨੀਤਣਾ ਹੋਣਾ ਤੁਣਾ ਛੁਟ ਹੈ ਨਿਕਟਣਾ ਜਾਈਓ ਦੂਤ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਮਨ ਮੈਂ ਚਿਤ ਵਚਿਤ ਮਨਿਯਦਮ ਕਰੋਠ ਨੀਤ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਕਾ ਹਰ ਹਰਦੇ ਨਾਨਕ ਮੇ ਸੋਹਿਲਾ ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਦੀਪ ਕੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜੈ ਕਰ ਕੀਰਤਿ ਅੱਖੀਆਂ ਕਰਤੀ ਕਹਾਣੀ ਵਿਚਾਰੋ ਤਿਤ ਕਰ ਗਾਵੋ ਸੋਹਿਲਾ ਸਿਮਰੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਤੁਮ ਗਾਵੋ ਮੇਰੇ ਨਿਰਭਉ ਕਾ ਸੋਹਿਲਾ ਹਾਂ ਵਾਰੀ ਜਿਤ ਸੋਹਿਲੇ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਈ ਰਹਾਉ ਨਿਤ ਨਿਤ ਜੀਲੇ ਸਮਾਲੀਆਂ ਦੇਖੇਗਾ ਦੇਵਨਹਾਰ ਤੇਰੇ ਦਾਨੇ ਕੀਮਤ ਨਾ ਪਵੈ ਤਿਸ ਦਾਤੇ ਕਮਲ ਸਮਾਰ ਸੰਬਤ ਸਾਹਾ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲ ਕਿਰਪਾਉ ਤੇਲ ਦੇਹ ਸਜਣ ਕਿਸਨੇ ਜੋ ਸਹਿ ਸਮੇਲ ਕਰ ਕਰ ਇਹੋ ਪਹੁੰਚਾ ਸਦਣੇ ਨਿਤ ਪਵਨ ਸਦਣ ਹਰਾ ਸਿਮਰੀਏ ਨਾਨਕ ਸੇ ਦੇ ਅਵਨ ਰਾਗਾ ਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਛੇਕ ਹਰਿ ਛੇ ਗੁਰ ਛੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਖੋਵੇ ਸਨੇਕ ਬਾਬਾ ਜੈ ਕਰ ਕਰਤੇ ਕੀਰਤ ਹੋਈ ਸੋ ਕਰਾ ਖੁਡਾਈ ਤੋਇ ਰਹਾਉ ਵਿਸ਼ਵ ਚ ਸਿਆਂ ਘੜੀਆਂ ਪਹਿਰਾਂ ਤਿੱਤੀ ਵਾਰੀ ਮਾਹ ਹੋਆ ਸੁਰ ਜੇ ਕੁਰ ਧਨੀਕ ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੀਤੇ ਵੇਸ਼। ਰਾਗ ਧਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਗਗਨ ਮੈਂ ਥਾਲ ਰਾਮ ਚੰਦੀ ਕਵਨੇ ਤਾਰ ਕਾ ਮੰਡਲ ਜਨਕ ਮੋਤੀ ਰੋਕ ਮਲਿਆਨ ਲੋ ਪਵ ਚਬਰੋ ਕਰੇ ਸਗਲ ਬੰਦਾ ਫਲੰਤ ਜੋਤੀ ਕੈਸੀ ਆਰਤੀ ਹੋਏ ਪਵ ਖੜਨਾ ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ ਅਨਹਤਾ ਸ਼ਬਦ ਭਜਨ ਤੇਰੀ ਰਹਾਉ ਸਹਸ ਤਵ ਨੈਨ ਮਨ ਹੈ ਤੋਹੇ ਕੋ ਸਹਸ ਮੂਰਤ ਨਾਇਕ ਤੋਹੀ ਸਹਸ ਪਦ ਬਿਮਲ ਅਨੇਕ ਪਦ ਗੰਧ ਬਿਨ ਸਹਸ ਤਵ ਗੰਧ ਵਿਚਲਤ ਮੋਹੀ ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ ਤਿਸ ਦੇ ਚਾਨਣ ਸਮੈ ਚਾਨਣ ਹੋਏ ਗੁਰ ਸਾਖੀ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸਵਾਰਤੀ ਹੋਏ ਹਰ ਚਰਨ ਕਵਲ ਮਕਰੰਦ ਲੋਭਿਤ ਮਨੋ ਅੰਦਿਨ ਮੋਹਿਆ ਹੀ ਪਿਆਸਾ
ਕਿਰਪਾ ਜਲ ਦੇ ਨਾਨਕ ਸਾਰਿ ਕੋ ਹੋਇ ਜਾਤੇ ਤੇਰੀ ਨੈ ਬਾਸਾ। ਰਾਗਾਉੜੀ ਪੂਰਵੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਕਾਮ ਕਰੋੜ ਨਗਰ ਬਹੁ ਭਰਿਆ, ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਖੰਡਲ ਖੰਡਾ ਹੈ। ਪੂਰਬ ਲਿਖਤ ਲਿਖੇ ਗੁਰ ਪਾਇਆ, ਮਨ ਹਰ ਲੈ ਮੰਡਲ ਮੰਡਾ ਹੈ। ਕਰ ਸਾਧੂ ਅੰਜਲੀ ਪੁਨ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਕਰੰਡੋਤ ਪੁਨ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਰਹਾ ਸਾਖਤ ਹਰ ਸਾਧ ਨਾ ਜਾਣਿਆ, ਤਿਨੰਤਰ ਹਉਮੈ ਕੰਡਾ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਚੱਲੈ ਚੁਬੈ ਦੁਖ ਪਾਵੈ, ਜਮਕਾਲ ਸਹਿ ਸ੍ਰੀ ਰੰਡਾ ਹੈ। ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਣੇ, ਦੁਖ ਜਨਮ ਮਰਨ ਭਵ ਖੰਡਾ ਹੈ। ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਪੁਰਖ ਪਾਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਬਸੁਭ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾ ਹੈ। ਹਮ ਗਰੀਬ ਮਸਕੀਨ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੇ, ਹਾਂ ਰਾਖ ਰਾਖ ਵਡ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਟੇਕ ਹੈ, ਹਰ ਨਾਮੇ ਹੀ ਸੁਖ ਮੰਡਾ ਹੈ। ਰਾਗਾਉੜੀ ਪੂਰਬੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਕਰੋ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ, ਸੰਚਲ ਕੀ ਬੇਲਾ। ਈਹਾਂ ਖਾੜ ਚਲੋ ਹਰ ਲਾਹਾ, ਆਗੇ ਬਸੀ ਸਹੇਲਾ। ਔਦ ਕਟੈ ਦਿਨ ਸੁਰੈਣਾਰੇ, ਮਨ ਗੁਰ ਮਿਲ ਕਾ ਸਵਾਰੇ। ਹਾਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿਕਾਰ ਸੰਸੇ ਮੈਂ, ਤਰਿਓ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ। ਜਿਸੇ ਜਗਾਏ ਪਿਆਵੈ ਰਸ, ਕਥ ਕਥਾ ਤਿਨ ਜਾਨੀ। ਜਾ ਕੋ ਆਏ ਸੋਇ ਬਿਹਾਜੋ, ਹਰ ਗੁਰ ਤੇ ਮਨੇ ਬਸੇਰਾ। ਨਿਜ ਕਰ ਮਹਿਲ ਪਾਵ ਸੁਖ ਸਹਿਜੇ, ਬੌਰ ਨਾ ਹੋਇ ਗੋ ਫੇਰਾ। ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਬਿਧਾਤੇ, ਸ਼ਰਦਾ ਮਨ ਕੀ ਪੂਰੇ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਇਹ ਸੁਖ ਮੰਗੈ, ਮੁਖ ਕਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਤੂਰੇ। ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਬਿਧਾਤੇ, ਸ਼ਰਦਾ ਮਨ ਕੀ ਪੂਰੇ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਇਹ ਸੁਖ ਮੰਗੈ, ਮੁਖ ਕਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਤੂਰੇ। ਤੁਧ ਆਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹਮਾਰ, ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਉ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ, ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਾ ਜਾਣੈ ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅਰਦਾਸ ਏਕ ਓੰਕਾਰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਭਗਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ। ਵਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਭਗਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ। ਕਰਤ ਭਗਤੀ ਸਿਰ ਕੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਹੀਂ ਧਿਆਏ, ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਵਤਾਸ ਰਾਮਦਾਸ ਸਹਿਬ ਸਹਾਇ। ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨੋ ਸਿਮਰੋ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਇ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੇ ਅਗਿਆ, ਜਿਸ ਸੱਚੇ ਸੰਤ ਜਾਏ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ ਕਰਨੋ ਧਿਆਨ ਧਾਰੇ, ਸਤਿ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿ ਸਹਾਇ। ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋੜ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਠੀ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਤੇ ਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਹੋ ਗਏ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਸੁਖਾਸਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਪਾਠ ਹੋਏ ਨੇ, ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਕਿਮਾ ਕਰ। ਚਾਰ ਪਹਿਰ ਦੇ ਭਾਣੇ ਚ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ, ਰਹਿਣ ਆਈ ਜੇ ਭਾਣੇ ਚ ਬਤੀਤ ਕਰਾਉਣੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੇ ਜਾਗਣ ਬਖਸ਼ਣ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਸੁਖਾਸਨ ਸਤਾਨ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਆਖਿਆ ਦਿਓ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ਣ ਨਾਮ ਕਰੋ। ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮਿਲਣੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾਮ ਕਿਤੇ ਆਵੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜਿਥੇ ਜਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੋ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ।